continuing nursing education. As you all know, education is not a single process which stops at a certain point of life. It is continued throughout life and it is a lifelong process. So, as nurses, in order to update ourselves as well as in order to run in pace with the advancing technologies, continuing nursing education is very essential, and that's why prime importance is given in providing continuing nursing education as part of all organizational staff welfare services. So let's see what is continuing nursing education and what are the implications of continuing nursing education. So coming to the official definition of continuing education, it includes the experiences after initial training which help the healthcare professionals to maintain and improve existing and acquire new competencies relevant to the performance of their responsibilities. So ഇത് പറയുന്ന അനുസരിച്ച് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ ദ എക്സ്പീരിയൻസസ് വിച്ച് ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ബേസിക് ഇനീഷ്യൽ ട്രെയിനിങ്. സോ ആഫ്റ്റർ ബി എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് സിക്ക് ശേഷം ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ശേഷം ഒരു സ്റ്റാഫിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ എഡ്യൂക്കേഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ കണ്ടിന്യൂയിങ് നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, and this helps the healthcare professional to maintain and improve existing and acquire new competencies relevant to the performance of their responsibilities. So അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടീസിലെ വേണ്ട സ്കിൽസും കോമ്പീറ്റൻസീസും ഒന്നുകൂടെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടും പുതിയ കോമ്പീറ്റൻസീസിനെ അക്വയർ ചെയ്യാനായിട്ടും ഇനീഷ്യൽ ട്രെയിനിങ്ങിന് ശേഷം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് കണ്ടിന്യൂയിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. Appropriate continuing education should reflect the community needs in health and lead to planned improvement in health of the community. So എപ്പോഴും continuing nursing education കൊടുക്കുമ്പോൾ that should be in pace to the community needs. സോ നമ്മളുടെ ക്ലയൻസിന് എന്താണോ ആവശ്യം അതിന് ഒരു നഴ്സിനെ എക്വിപ്പ് ചെയ്യാനായിരിക്കണം കണ്ടിന്യൂയിങ് നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. So there are few other definitions which is given by ANA. So ANA says that continuing nursing education is a planned learning experience beyond a basic nursing educational program. So ഇത് ഈ പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ വേറൊരു രീതിയിലാണ് ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So according to American Nurses Association, they defines continuing nursing education as planned learned experiences beyond a basic nursing educational program. Now let's see about the different features of continuing nursing education. So the features include it is a unified approach. ഇതൊരു യൂണിഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചാണ് where nurses are being trained after their initial period. Relationship with other systems. So this include or this involves collaboration between different systems in order to provide the continuing nursing education. It is comprehensive in nature. It is accessible for women health workers. So to those workers who are unable to go for a formal education after the initial training, it is highly accessible and it is highly feasible. Integration with the management process. So ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു കണ്ടിന്യൂയിങ് നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. അനാലിസിസ് ഓഫ് ദ നീഡ്സ് ആസ് എ ബേസിസ് ഫോർ ലേണിംഗ് കണ്ടിന്യൂറ്റി. സോ നമ്മുടെ ചുറ്റും എന്താണോ അല്ലെങ്കിൽ നീഡ് അസസ് ചെയ്ത ശേഷം ആ നീഡിൻ്റെ അക്കോർഡിംഗ്ലി ആയിരിക്കും ഈ ഒരു കണ്ടിന്യൂയിങ് നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റേർണലി കോർഡിനേറ്റഡ് വിത്തിൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. It has relevance in planning process. It is credible as well as economic way in order to have staff development and appropriateness in implementation. So finally, it is implemented after a thorough planning process. So these are the different features. It is a unified approach, relationship with other systems, it is comprehensive,
accessibility for women health workers, integration with management process, analysis of needs as a basis for learning continuity. It is internally coordinated, it is relevant, and thorough planning is done before the process. It is credible as well as it is economic way for staff development, and it is appropriate in implementation. Coming to the needs of കണ്ടിന്യൂയിങ് നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു CNE നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഡെലിവർ സേഫ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് നഴ്സിംഗ് കെയർ. സോ ഒരു നഴ്സിനെ സേഫ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് നഴ്സിംഗ് കെയർ കൊടുക്കാനായിട്ട് എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചേഞ്ചിങ് ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ്, ചേഞ്ചിങ് മെഡിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ്, ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പേഷ്യൻസിന് ഏറ്റവും സേഫും ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവുമായിട്ടുള്ള കെയർ കിട്ടാനായിട്ട് CNE വുഡ് ബി വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ. മീറ്റ് ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ. സോ നമ്മൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പോപ്പുലേഷൻ്റെ നീഡ്സ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദേ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ്. സോ പബ്ലിക് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും അവരുടെ ചേഞ്ചിങ് നീഡ്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും CNE വുഡ് എക്വിപ്പ് the nurse, update the knowledge. So നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മൾ പഠിച്ച പല കാര്യങ്ങളും അതല്ല ശരി, ഇതാണ് ശരിയെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ whenever a nurse has initial training and then is stagnant, ആ അപ്ഡേഷൻ ഓഫ് നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഷിംഗ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻസ് അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു അപ്ഡേറ്റ് ദ നോളജ് ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ അക്വയർഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഇനീഷ്യൽ പീരിയഡ് ഫോർ കരിയർ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ്. സോ നമ്മൾക്കറിയാം, കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ കരിയറിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട്, പ്രൊഫഷണലിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ് വുഡ് ബി വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ. അക്വയർ സ്പെഷ്യലൈസ് സ്കിൽസ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ആൻഡ് മീറ്റ് ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്ജേൺസ്. സോ നമ്മൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിൽ നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട സ്കിൽസ് അതിനെ ഒന്ന് അക്വയർ ചെയ്യാനായിട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഉള്ള സ്കിൽസിനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടും, ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സിനെ ഉചിതമായി നമ്മളെ തന്നെ ഫ്രെയിം ചെയ്യാനായിട്ടും ഒക്കെ ഈ ഒരു കണ്ടിന്യൂയിങ് നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വുഡ് ബി ഹെൽപ്ഫുൾ. പ്രിപ്പയർ ഇൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആൻഡ് ലീഡർഷിപ്പ് പൊസിഷൻസ്. സോ ഒരു പ്രൊമോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു സൂപ്പർവൈസറി റോളിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട മാനേജീരിയൽ ക്വാളിറ്റീസ് ഇതൊക്കെ നഴ്സിൽ ഇൻസ്റ്റിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് കണ്ടിന്യൂയിങ് നഴ്സിംഗ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷേപ്പ് ദെയർ ഓൺ ഡെസ്റ്റിനി. സോ these are the different needs for which continuing nursing education can be done. Coming to the functions of continuing nursing education, the different functions include to meet the health needs and public expectations. So നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചേഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് നീഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും പബ്ലിക് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും, to develop the practicing abilities of the nurse. So നഴ്സിൻ്റെ പ്രാക്ടീസിങ് സ്കിൽസ് അതിനെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്യാനായിട്ടും അതിനെ ഒന്ന് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടും ന്യൂ സ്കിൽസിനെ അക്വയർ ചെയ്യാനായിട്ടും recruitment function. So whenever nurses are equipped for managerial level, അവരിലെ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരിലെ മാനേജീരിയൽ ഫങ്ഷൻസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടും റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോഷൻ പ്രോസസ്സിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടും, റെക്കഗ്നൈസ് ഗ്യാപ്സ് ഇൻ ദെയർ നോളജ്. സോ യൂഷ്വലി നമ്മൾ പറഞ്ഞു CNE നടത്തുമ്പോൾ നമ്മളൊരു നീഡ് അസസ്മെൻറ്റ് സർവേ നടത്തുന്നല്ലേ, ആ നീഡ് അസസ്മെൻറ്റ് സർവേയിൽ കൂടി നമ്മൾ നഴ്സസിൻ്റെ നോളജിൽ എവിടെയാണോ ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ അവർക്ക് പോരായ്മ അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ CNE പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫൈനലി വി ആർ ഫില്ലിംഗ് ദ ഗ്യാപ്സ് ഇൻ ദ നോളജ് ഓഫ് നഴ്സസ് to improve communication between the participants, faculty, community and health sector. So though it is an interactive process through CNE, this communication between different segments of people can be improved, like the participants or the staff nurses, the faculty who is taking the class, the community because we are availing to the needs of the community as well as the health sector.